Okay, Jai Sachidanand. Deepakanji, have you any announcement before three mantra? जय सच्चिदानंद। आज पर्यूषण का पहला दिन है और पर्यूषण के समय में भी अभी 8 दिनों तक हम आधा घंटा बच्चों के लिए सेपरेट आप्तपुत्र का एलोकेशन किया है, तो हम उनका लाभ लेंगे। जय सच्चिदानंद। Three mantra, Deepakanji. नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्वासानम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्तारो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणं च सौवेचिं, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Sachidanand. जय कौन सच्चिदानंद। प्रेयर बोलेगा आज? ओके, देवम। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं हेल्थ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा मददरूप रहे। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोहबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग जीव मात्र के परोपकार यानी कि सेवा करने में ही यूज हो, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर और प्योर रहूंगा, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और स्टडी का प्रेयर हिताशी दीदी आप बोलिए। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। तो बच्चे लोग वेरी वेरी क्विकली आपको नेक्स्ट वीक में ये वीक में क्या क्या पक्का करने का है वो क्विकली बोलने का। बाद में टाइम नहीं है अभी। हिताशी दीदी। जय सच्चिदानंद। मुझे पढ़ाई में जो इम्प्रूवमेंट है वो कंटिन्यू रखना है, और हेल्थ में मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, और कलम 1, 4 और 5 में भी इम्प्रूवमेंट करना है। हिता दीदी। जय सच्चिदानंद। मुझे तीनों गोल्स में इम्प्रूवमेंट करना है, वो कंटिन्यू करना। देवम। जय सच्चिदानंद। मुझे भी तीनों गोल में कंटिन्यू करना है और इम्प्रूव करना है। विधि दीदी। जय सच्चिदानंद। मुझे भी तीनों गोल में इम्प्रूवमेंट करना है। ओके, खुशी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। मुझे भी तीनों गोल में इम्प्रूवमेंट करना है। ओके, मोनिका दीदी। हाँ, मुझे भी तीनों गोल में इम्प्रूवमेंट करना है और उसको कंटिन्यू रखना है। ओके, करिश्मा दीदी। हाँ, मुझे भी खुशी दीदी। हाँ, मुझे भी तीनों गोल में इम्प्रूवमेंट करना है। सूर्या। जय सच्चिदानंद। मुझे जो पढ़ाई में कंटिन्यू करती हूँ उसमें ही इम्प्रूवमेंट करना है। आरुष। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे तीनों गोल में कंटिन्यू करना है।
हाँ, आज आपने विधि नहीं किया था। जिया दीदी। जय सच्चिदानंद मुझे तीनों गोल में इम्प्रूवमेंट करना है। ओके, कश्यप भाई। जय सच्चिदानंद मुझको तीनों गोल में इम्प्रूवमेंट करना है और मुझको 9 कलमों में 1, 4 और 5 कलम में इम्प्रूवमेंट करना है। ओके, वेरी गुड। तो प्रतीक दादा, आपने आज सुना, तो आज तो बहुत इम्पोर्टेंट डे है, स्टार्ट हुआ, तो उसका महत्व रजनी दादा, बताइए कि आप पोजीशन रजनी दादा, क्या है। हाँ, मैं रह गया। कौन? रुद्र। और रुद्र, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे हेल्थ में और संसाधन में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड। ओके, प्रतीक दादा, हम्म, आज तो इम्पोर्टेंट डे है, तो ये 9 दिन में अपने को क्या करने का है और क्यों, पर्व का मीनिंग क्या है? अच्छा, आज पर्युषण का पहला दिन है। तो दादा भगवान तो कहते थे कि महात्माओं के लिए तो हमेशा के लिए पर्युषण है, लेकिन सभी धर्म जो होते हैं उसमें भक्ति आराधना का जो समय, जो आगे के महापुरुषों ने जो गोठवणी किया है, इसमें बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट जैन धर्म में पर्युषण मनाया जाता है। और ये पर्व अभी दादा भगवान ने बताया कि जो वितरागों की भक्ति करता है और जो ज्ञानी पुरुष की भक्ति करता है, और जो ज्ञानी पुरुष की जो एक घंटे तक जिसने वाणी सुनी है वो प्योर जैन है। बाकी के लोग जैन है, लेकिन वो जैन कुल में जन्म लिया है इसलिए वो जैन है। लेकिन ये भक्ति के पीछे यही मुझे समझ में आता है कि पूरे साल भर हमें भक्ति करते हैं, लेकिन ये 8 दिन के अंदर उपवास रखना, उपवास के कारण जागृति बढ़े और हम हमारा आत्मा के लिए जैसी दृष्टि है वैसे हम पुरुषार्थ कर सके। तो ये पर्व का बहुत बड़ा महत्व है। और वितरागों की भक्ति करने के लिए हमें जो मनुष्य जीवन मिला है, तो वितरागों की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि सही सुख, रियल सुख उनकी वाणी में है, उनकी आज्ञा में है और उनकी भक्ति में समाया हुआ है। तो हमें जो परमानेंट सुख चाहिए, तो वितरागों की भक्ति और ज्ञानी पुरुष की आज्ञा और भक्ति में हमें ये बहुत सहायता मिलती है। क्योंकि मैं आज आपको ये बताऊंगा कि वितरागों की भक्ति करने से, वितरागो हमेशा खुद के स्वरूप में रहते हैं और उनका शासन देवी देवताएं होते हैं। तो ये भक्ति करने से वितराग हमें मोक्ष के अलावा कुछ नहीं दे सकते हैं, इसीलिए हाजर तीर्थंकर भगवान होने चाहिए। तो दादा भगवान की कृपा से हमें श्री सिमंदर स्वामी भगवान का अनुसंधान प्राप्त हुआ है। तो हमें आज से सिमंदर स्वामी भगवान से भक्ति करनी चाहिए, 9 अंगों की पूजा करनी चाहिए। और दूसरा कि जो नमो सिद्धाणम हो गए हैं, ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान थे, उनको भी नमस्कार करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी हमें जो कुछ मिला है उसमें दादा भगवान की कृपा काम कर गई है। तो हमें ये वितराग मार्ग, ज्ञानी पुरुष की आज्ञा, ये बातें और भक्ति पूरी तरह का जितनी समझ में आवे ना, हमें ये करना चाहिए। क्योंकि वितरागों को कुछ नहीं चाहिए, वितराग तो खुद वितराग हो गए हैं, उनका काम निकल गया है। लेकिन हम जो भी फूल चढ़ाते हैं, जो प्रणाम करते हैं, जो दिया जलाते हैं, जो कुछ भी करते हैं उनके नाम पर, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा खुद का कल्याण के लिए हम करते हैं। तो मैं आपको सबको यही कहना चाहता हूँ कि अपने खुद को बोल दो कि ये मनुष्य जीवन में जो वितराग मार्ग हमें दादा की कृपा से मिला है, प्रत्यक्ष हरिहर भगवान श्री सिमंदर स्वामी से अनुसंधान मिला है, दादाजी ने करवाया है। तो ये 8 दिन हम अपनी शक्ति के मुताबिक, अनुकूलता के हिसाब से हम पूरी गोठवणी करें। तो 8 दिन का जो हम अभ्यास सिंसियरली होगा, तो मैं मानता हूं कि पर्युषण जाने के बाद भी हमें ये जो अनुभव होगा, तो पूरे साल भर या कंटिन्यूस हमारा वो बिना ब्रेक के सिवा
ये अपना एक काम भक्ति और आराधना सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये मनुष्य जीवन का दादा भगवान ने एक ही शब्द में बताया है कि हमारा कल्याण के लिए हिंदुस्तान में मनुष्य जीवन है। तो हमें, मैं सचमुच कौन हूँ, मुझे किस रास्ते से चलना है, मुझे कैसे जीवन जीना है, उसमें आपने बताया कोई कि 9 कलम भी दी है, प्रातः विधि दी है, नमस्कार विधि दी है, आरती भक्ति दी है, पद कविराज ने लिखे हैं, और बहुत सारी हमारी प्रगति के लिए बहुत सारा रास्ता खुला हो गया है दादा भगवान के से। तो मैं आज आपको ये प्रार्थना करने के लिए कहूँगा कि आप दादा भगवान को और सिमंदर स्वामी भगवान को और अपने कुल देवी देवताओं को सबको आज प्रार्थना करना चाहिए कि मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और मैं भावना करता हूँ कि हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, मुझे आपके जैसे संपूर्ण शुद्ध होना है। हे दादा भगवान, मुझे आपकी आज्ञा में रहना है। दूसरा, सभी देवी देवताओं को प्रार्थना करना है कि मुझे मोक्ष मार्ग में, जब तक मैं मोक्ष से नहीं जाऊं तब तक पूरे मोक्ष मार्ग में मुझे सहायता करना जिससे मैं जो भी संसार में बाधाएं कुछ भी आती है उसमें आप सहाय करते रहोगे तो मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। और दूसरा, मेरा जीवन ऐसा हो कि मेरे मन वचन काया दादा भगवान के जगत कल्याण में मैं निमित्त बन सकूं। इसीलिए आप प्योरिटी की भावना करते हो, बहुत कुछ करते हो, सत्संग में भी सिंसियरली आते हो, लेकिन ये आराधना पर्व जो है उसमें मुझे जो समझ में आता है मैं आपको बोलता हूँ कि आपका सब काम करने के बाद हमें जो अवकाश मिलता है तो वो अवकाश में हमें हमारी आराधना का सेटिंग करना चाहिए, क्योंकि हम जो इस मनुष्य जीवन में हमारा समय कहीं आगे पीछे चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। वेस्ट मतलब कि हमारे आत्मा के सिवा जो रिलेटिव में जितना भी फोगट में समय जाता है वो सब वेस्ट समय है। और मनुष्य जीवन के अंदर प्रोडक्टिव जो समय है वो हमारा आत्मा के लिए, जो सरप्लस और फ्री समय का हमें हमारा आत्मा के लिए जीना चाहिए। और हमें ये मार्ग बहुत उत्कृष्ट मिला है। और सभी आपदा पुत्रों को, महात्माओं को मैं प्रणाम करके आपको निवेदन करता हूँ कि हम खूब शक्तिशाली है तो हम पूरा फायदा उठावे हमारे खुद के लिए। जो दादा भगवान का कल्याण हो गया तो वो हमारे हम सबको काम में आए। इसी तरह हम जो हमारा प्योरिटी बढ़ती जाएगी, हम जागृत रहेंगे, दादा की भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे, समझ के जिएंगे, तो मैं मानता हूँ कि हम भी दादा के कल्याण के यज्ञ में हम निमित्त बन सकते हैं। उसमें कोई शंका की जरूरत नहीं है। तो आज पर्व के अंदर मैं पहले आपको ये निवेदन करूंगा कि ये धर्म वितरागों का जो मार्ग है उनको अहिंसा परमो धर्म से पहचाना जाता है। मतलब कि उनका ये सेंटेंस मैंने दादा से सुना है कि अहिंसा वो सबसे बड़ा धर्म है और बाकी के 5 महाव्रत भी है। लेकिन हमें ये मार्ग में, ये बातों में अभी नहीं जाना है, लेकिन अहिंसा परमो धर्म मतलब कि दादा भगवान ने हमें एक ही सेंटेंस में बताया है। तो प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के किसी जीव को किंचित मात्र भर दुख ना हो। तो आज 8 दिन में आप, पहले दिन है, सोने से पहले अगर जब भी आपकी इच्छा हो तो आप तय करो कि आज मुझे दादा की ये जो भावना जो प्रातः विधि दी है तो अहिंसा परमो धर्म की पहली आराधना, मेरा मन वचन काया से किसी भी जीव को दुख ना हो, ऐसा मैं 25 बार, 11 बार, 51 बार या दादा का मुखारविंद देख करके या सिमंदर स्वामी को याद करके आपको ये आराधना करने जैसा है। अगर मैं मानता हूँ कि उनको याद करके हम करेंगे तो उनकी पूरी की पूरी जो शक्तियां हैं, उनके अंदर जो कुछ भी पॉजिटिविटी पड़ी हुई है वो सभी हमें उनका फायदा मिलेगा। इसीलिए आज पहला दिन है तो मुझे भी ये करना है। मुझे मतलब कि मैं शुद्धात्मा हूँ, लेकिन जिनको ज्ञान मिला है उनको अपने फाइल नंबर 1 को बोलना पड़ेगा। और जिनको ज्ञान नहीं है तो आप खुद आप ये तय करो। तो मैं मानता हूँ कि अपना पर्युषण पर्व की आराधना बहुत प्रॉपर ढंग से शुरू है। प्रदीप आनंद जी। हाँ जी। बच्चे तो गलतियां करते ही नहीं ना कभी। अच्छा, करते हैं।
तो नहीं करते ना। तो करते हैं। ये पर्यूषण पर्व में प्रतिक्रमण का बहुत बड़ा महत्व वो क्या होता होता है, है? वो क्या क्योंकि होता है? वो प्रतिक्रमण महीना की जैसे हम गंदे कपड़े को वॉश करते हैं और फिर वो पहनने में अच्छा लगता है, इसी तरह हमारा लेकिन जो कपड़े धोने के लिए तो बाई रख सकते हैं ना। वो तो रख सकते हो, लेकिन ये जो मन वचन काया की अशुद्धि है, जो उसमें तो वितरागों ने, जो ज्ञानी पुरुष ने बताया, ये वितराग कौन है? वितराग तो वैसे देखो तो अभी श्रीमंत आवाज कट गई। जी दादा स्टक तो हो गए। इसलिए जो देह के साथ वितराग है, अगर जो वितराग हो गए ऐसे ज्ञानी पुरुष भी है, तो ऐसा एक खटपटिया वितराग और दरअसल में सिमंदर स्वामी वितराग, वो वितराग भगवंतों की भक्ति और उनकी आज्ञा, उनकी वो आराधना। डॉक्टर होते हैं वैसा वितराग होने का होता है? देखो, तो ये सब नए बच्चे आए हैं। अच्छा अच्छा, तो मैं हाँ। आपको ये भी बता दूं कि जैसे डॉक्टर मरीज का इलाज करते हैं और मरीज ठीक हो जाता है, तो वे इसी तरह हम एक ज्ञानी पुरुष ने बताए हुई सब बात को समझ के उसके उस रास्ते पे चलेंगे, उनकी आराधना करेंगे, तो ये भव रोग या जन्म मरण से अनंता भव में जो ये हमारा भटका मन का जो सिलसिला चालू है, तो उससे हमें जो ये साइकिल को ब्रेक करना है और हमें जन्म मरण से मुक्त होकर के अपने खुद का सुख का जो अनुभव करना है, तो ऐसे वितरागी सिमंदर स्वामी और वितरागी ऐसा दादा भगवान की आज्ञा और उनकी बातों को समझ के उस रास्ते पे हमें चलना होगा, अन्य का कोई उपाय है नहीं। सिर्फ अभी तो हम स्कूल में जाते हैं ना। लेकिन देखो, मैंने दीपक आनंद जी आपको लिए मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यू आर बहुत लकी है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि स्कूल में जाने से पहले भी दादा भगवान ने बताया था कि घर से निकलते ही प्रार्थना करके निकलना कि मुझे किसी भी जीव को दुख देना नहीं है। फिर अगर आप स्कूल में जाते हो, कहीं भी खेलते हो, कुछ भी संजोग आपको मिलता है, तो वहां क्या क्या गलती होती है, वो गलतियों को आपको 2 5 जितनी भी ध्यान में आवे, याद रहे, वो गलतियों को घर में आके या उनका प्रतिक्रमण करना चाहिए। प्रतिक्रमण महीना के खुद की गलतियों की क्षमा याचना करना और डिसाइड करना कि दूसरी बार ये गलती मुझे करनी नहीं है। तो ये मन वचन काया का जो कपड़ा है, वो जैसे हम शरीर पर कपड़े पहनते हैं, इसी तरह आत्मा के ऊपर, એટલે કે हमारा स्वरूप के ऊपर ये मन वचन काया का कपड़ा है। तो उनकी शुद्धि जितनी होती जाएगी, इतना सुख हमें मिलेगा और हमारे साथ में रहने वाले को हमसे जो परिचय मिलेगा वो सबको सुख मिलेगा। इसीलिए हमें प्रतिक्रमण की बहुत आवश्यकता है। तो माँ बाप को सुबह से उठकर शाम तक हमें ये देखना होगा और देखना चाहिए कि मैं क्या क्या गलती मेरे मन वचन काया से हो रही है, बोलने में, देखने में, कोई एक्शन से, मन से, बुद्धि से, आपको जो कुछ भी गलतियां समझ में आवे, वो सभी गलतियों का हम सबको प्रतिक्रमण करना चाहिए। प्रतिक्रमण यही साबित करता है, तो दादा भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई है कि जो गलती हो जाती है वो इफेक्ट है, हमारी इच्छा है या नहीं है फिर भी हो जाती है, लेकिन ये वितरागों का साइंस का मिसयूज नहीं होना चाहिए। इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि गलतियां हो जाती है, वो इफेक्ट है, लेकिन आपको जब से पता चल गया कि ये गलती हो गई है, तो हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, ये महीना की हमें माफी मांगनी चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए और बाय हार्ट करना चाहिए। तो दादा भगवान ने बताया कि 1,00,000 बार गलती होगी और 1,00,000 बार कोई प्रतिक्रमण करेगा, तो एक दिन वो उसका निवेड़ा आएगा, एक दिन उसका छुटकारा हो सकता है। लेकिन एक ही गलती हुई
लेकिन उन्होंने उनका प्रायश्चित नहीं किया तो उनको छूटने का कोई रास्ता नहीं है। जब तक हमारी गलतियों से गलती हमें दिखे न, हम उनका प्रायश्चित नहीं करेंगे, तब तक मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन मोक्ष मार्ग की बात अभी छोड़ दो, लेकिन हमें सुख भी आएगा नहीं, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट का साइंस जो है कुदरत में, इसी तरह जो गलती करेगा उसको गलतियों का पेमेंट आता है। तो हमें ये तय करना होगा कि हे दादा भगवान, हे सिमंदर स्वामी प्रभु, अभी मुझे हिंदी में भूल वगर ना मारे थवू छे। अब भूल वगर क्या है, उसको उनको हिंदी में कैसे बोला जाता है दीपक आनंद जी? गलतियों से मुक्त होना है। बस मुझे गलतियों से मुक्त होना है, बस मुझे आपके जैसा कंप्लीट शुद्ध होना है, ऐसी कृपा करना, ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए और गलतियों का प्रतिक्रमण करना चाहिए। दूसरी बात, मैंने आपको अहिंसा की बात बताई। जहां जहां समय मिले तो अभी हमें 5 मिनट 2 मिनट एक एक चीज जो हमें समझ में आई है, सुनने में आई है, तो दादा भगवान का असीम जय जयकारो भी बोलना चाहिए। वो खुद के अंदर बैठे हुए दादा भगवान की भक्ति है। तीसरी बात, अगर आपको जो अगर पसंद आता है, समझ में आता है, तो सिमंदर स्वामी भगवान को हम नमो अरिहंताणम करके 9 अंगों की पूजा सीखना चाहिए, क्योंकि इस हमारे इस भरत क्षेत्र के साथ अरिहंत भगवान 20 होते हुए श्री सिमंदर स्वामी भगवान का हमारे साथ हिसाब किताब है, उनके पास जाने का है। तो ये 8 दिन हमें उसको 9 अंगों से पूजा करके, भाव से भी, अगर चंदन फूल नहीं हो तो भाव से भी प्रत्यक्ष दादा भगवान साक्षी वर्तमाने महाविदे क्षेत्र में विचरता तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करू छू। नमो अरिहंताणम, नमस्कार करू छू। नमो अरिहंताणम, नमस्कार करू छू। नमो अरिहंताणम। श्री सिमंदर स्वामी ने नमस्कार करू छू। नमो अरिहंताणम। ऐसा कर करके भाव से आपको 9 अंगों की पूजा करोगे तो आपको बहुत बहुत फायदा होने वाला है। ये क्रिया है। आपको लगेगा कि हमें ये क्या सिखा रहे हैं, लेकिन ये क्रिया भाव के साथ है, ये क्रिया समझ के साथ है, ये क्रिया दादा भगवान ने हमें प्रत्यक्ष हरि बहन भगवान का अनुसंधान करवाया है। तो हम 8 दिन करेंगे तो हम जिसकी भक्ति करेंगे, जिसका सानिध्य में 10 मिनट गुजारेंगे, तो उनका फल किसको प्राप्त होगा? किसको प्राप्त होगा? करने वाले। हाँ, तो ये मनुष्य जीवन में दादा भगवान कहते थे कि आपको 24 तीर्थंकर भगवान की सभा में बैठ के आए हुए हो, लेकिन आपकी कुछ ऐसी कमी रह गई होगी, वो गलती के कारण कलयुग तक आ गए। लेकिन महावीर स्वामी भगवान के लास्ट तीर्थंकर भगवान की हाजिरी में ही हमारा काम हो जाता था, लेकिन कुछ ऐसी गलती के कारण वो हम चूक गए। तो दादा भगवान ने दूसरा एडजस्टमेंट हमारे लिए, दूसरा एक मार्ग खोल दिया है। वो बोलते थे कि मैं हमेशा निमित्त हूँ, इसीलिए आज दादा भगवान और श्री सिमंदर स्वामी भगवान है। तो मैं आपको ऐसा निवेदन करता हूँ और मैं आपसे एक अपेक्षा भी रखता हूँ कि हम पूरी दुनिया में फ्रेंड्स के लिए, खुद के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं। मीठा बोल भी लेते हैं, कभी मस्का भी मार लेते हैं, कभी उनके आगे पीछे भी घूमते रहते हैं। हमने जो समझ में आया वो करते हैं। लेकिन आज के लिए, आज पर्व के दिन, पर्युषण के पर्व में मैं आप सबको निवेदन करता हूँ कि श्री सिमंदर स्वामी भगवान को नमस्कार करता हूँ। नमो अरिहंताणम। श्री सिमंदर स्वामी भगवान को नमस्कार करता हूँ। नमो अरिहंताणम। तो हम ये प्रार्थना करने से, तो भगवान के पीछे जो 5-10 मिनट हम निकालेंगे तो हमारा काम बनेगा कि नहीं बनेगा?
बनेगा। बनेगा। पूरे दिन हम क्या क्या नहीं कर पाते, सब कुछ कर लेते हैं। हमको कभी कभी अपमान भी आता है, कभी कभी तकलीफें आती है, लेकिन फिर भी हम एडजस्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि अगर जो आप ये 9 अंगों की पूजा करोगे, तो मैं आज सिमंदर स्वामी भगवान को प्रार्थना करता हूँ दादा भगवान की साक्षी से कि हे भगवान, आप भरत क्षेत्र में कल्याण के बहुत बड़े निमित्त हो। वो मैंने दादा भगवान से सुना है और दादा ने हमारा अनुसंधान करवाया है। तो पूरा भरत क्षेत्र में आपकी ऐसी भक्ति हो, आपकी ऐसी पूजा हो, आपकी ऐसी दृष्टि और समझ सबको प्राप्त हो, उसमें मुझे निमित्त बनाओ और पूरा भरत क्षेत्र में सबका कल्याण हो, सबको सुख और शांति हो। ऐसी हम प्रार्थना कर सकते हैं। कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा? नहीं। जो जगत का कल्याण की भावना करता है, तो इस जगत में हम रहते हैं कि नहीं रहते? हाँ, रहते हैं। तो दादा भगवान ने एक सेंटेंस लिखा है, मैं आपको बता दूं, उनको आप्त सूत्र बोलते हैं। दादा भगवान ने बताया कि जो पारका, એટલે ગુજરાતીમાં લખ્યું છે કે જે પારકાનું ધ્યાન રાખે છે એનું ધ્યાન કુદરત રાખે છે। अब हिंदी में कैसा बोला जाता है दीपक आनंद जी? जो अन्य का ध्यान रखते हैं तो खुद का ध्यान भगवान रखते हैं। हाँ, जो शब्दों में आगे पीछे कुछ हो सकता है, मुझे माफ करना, लेकिन ये बात मुझे बहुत इतनी हृदय में चिपक गई है कि मुझे हमेशा यही रहता है कि दादा के ये सूत्र पे मेरा जो जीवन चला जाए, सिर्फ ये सूत्र पे मैं जीवन जी सकूं, तो भी मैं बहुत खुश हूं कि कुदरत मुझे ऐसी शक्ति दे कि किसी को काम आ सकूं मैं। तो आपको तो अभी बहुत छोटी उम्र है, आप पढ़ोगे, आपको माँ बाप को हेल्प करना है, माँ बाप को राजी रखना है, उनकी सेवा करना है, अच्छी पढ़ाई भी करना है, व्यवहार में लोगों को भी आप बहुत काम आओगे। तो दादा भगवान को भी मैं आज प्रार्थना करता हूँ, सभी देवी देवताओं को भी प्रार्थना करता हूँ कि दादा भगवान का जो मिशन था कि आधा जगत का जगत कल्याण, ये मेरे सभी महात्माओं और सब करेंगे। और युवान बहुत हेल्दी माइंड है, तो दादा की कृपा आपके पर खूब रहे और आपकी शक्तियां ऐसी बढ़े कि दादा के कल्याण में आप काम लगो। और सभी को माँ बाप ने जो हमारे लिए जन्म दिया है, जो माँ बाप ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, उसका नाम रोशन हो, पूरा नाम प्रदीपानंद जी, रोशन। हाँ जी बोलिए। ये बच्चों में 2 प्रॉब्लम बहुत बड़े हैं, ऐसा बताया है। बोलो साहब। ये छोटे छोटे, लेकिन इनको ईगो बहुत है और आलस बहुत है, बहुत ही आलसू है। हाँ, तो इसका क्या करे, कुछ बताओ जल्दी से। क्या ईगो ऐसा होना चाहिए कि खुद की कोई भी तो कमजोरी बुरा है, बहुत जल्दी लग जाता है। वो बोले कि अभी मुझे बाद में उठना है, तो बोलना तेरी बात सुनने में नहीं आएगी, फटाफट उठ के ब्रश करो, तैयार हो जाओ। जो मन के सामने ईगो रखेगा कि मैं जो बोलूं वही करना है, तो फिर आप जीत जाओगे। और दूसरा, ईगो पॉजिटिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए कि पढ़ने में सिंसियर, विधि में सिंसियर, खाने में सिंसियर, जो खाना मिला वो खा लेना और एडजस्ट एवरीवेयर। मेरे ईगो इनको बोला जाता है, वो ईगो ये फायदा कर सकता है। ईगो वो खतरनाक चीज नहीं है, लेकिन जब नेगेटिव साइड पे चलता है तो सबके लिए खतरनाक है, और जब पॉजिटिव रास्ते पे चलता है तो परमात्मा भी बन सकता है। तो हमें पॉजिटिव ईगो डेवलप करना चाहिए, और जो मन हमें बताता है, जो विचार आते हैं, उसको आपको धीरे धीरे दादा को बताना कि दादा ये मेरा मन, मेरी प्रकृति में ये जो कमजोरियां हैं, उसके सामने आप मेरे साथ रहो, मुझे प्रकाश और शक्ति दो, कृपा करो जिससे कमजोरी से मैं छूट जाऊं। बराबर है दीपक आनंद? ठीक है बच्चा लोग। हाँ, तो आज ये सबसे पहले प्रदीप दादा ने जो बोला वो जरा सोच के फॉर्म डिसीजन लेना क्या करने का है। ओके।
अब क्योंकि आपने सबने बताया इम्प्रूवमेंट करने का है, तो फॉर्म करो कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने का होएगा होएगा होएगा। ओके, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद प्रदीप दादा, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद दीपक दादा, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जय रजनी दादा। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। दीपक दादा, जय सच्चिदानंद रजनी दादा। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। Okay, Deepakarani, what's next? Yeah, Shailajand is already there. Oh, okay. Shailajand ji. Shailajand ji. Yeah, he's there. जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद शैलेश जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। સર્વને આજનો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ દિવસ સર્વને છે, થોડી 2-4 મિનિટ વાત કરો પછી આપણે ક્વેશ્ચન લઈએ। સર્વને પર્યુષણ નિમિત્તે સર્વના શુદ્ધાત્માને શુદ્ધ ઉપયોગથી વંદન। શું કહો છો રજનીભાઈ સાહેબ આપ? હા, આજનો ઇમ્પોર્ટન્ટ દિવસ શું છે, કેમ છે, થોડી વાત કરો 2-4 મિનિટ પછી આપણે ક્વેશ્ચન લઈએ। જી 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 જી। આમ તો આપણને જ્ઞાની પુરુષે દ્રષ્ટિ આપી, શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ, ત્યારથી ખરેખર આપણે માટે નિત્ય પર્યુષણ કહેવાય। પર્યુષણ એટલે શુદ્ધાત્મા લક્ષી જાગૃતિ અને શુદ્ધ ઉપયોગે કરીને આપણે પર્યુષણ એટલે કે શુદ્ધાત્માનો અજવાળું વધતું જાય અને પૂતગલનું શુદ્ધિકરણ થતું જાય, એ આત્મશુદ્ધિ માટેના પ્રયોગને પિતરાગોએ પર્યુષણ નામ આપેલું। એટલે ખરું પૂછો તો મહાત્માઓને નિરંતર પર્યુષણ હોય, છતાં પણ સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સીસ એટલે આ અંતરબાહ્ય બધા સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સીસ એવા સુંદર રીતે ગોઠવાય કે જે દરમિયાન આપણા પુરુષાર્થને સહેજાસહેજ બળ મળે, પ્રબળ થાય પુરુષાર્થ, અને પ્રવાહમાં વહાણ મૂક્યો હોય તો પ્રવાહથી વહાણને આગળ લઈ જાય। એવી રીતે આ બધા સંજોગો, મહાત્માઓનું સંગબળ, દાદાજીની સૂક્ષ્મ હાજરી અને બધાએ કરીને થઈને આપણે અંદરથી પણ નિશ્ચય થાય કે મારે એવો સુંદર પુરુષાર્થ કરવો કે જેથી મારો શુદ્ધ ઉપયોગ અને ખાસ કરીને પૂતગલની અશુદ્ધિઓ સામે એ મારું દર્શન અને જ્ઞાન એ કરીને ધોવાતું જાય। જેમ કે દીપકાનંદજી એ લોકો આજે આડાઈનું મૂક્યું તો કે જે ખૂણો કદાચ મારાથી ન જોવાયો હોય તો આ પ્રસંગે એટલે આ પર્વે હું એને ખૂબ સુંદર રીતે જોઈ શકું અને ચોખ્ખો થઈ જાય। અને એમાં મેં કહ્યું એમ દાદાની કૃપા, ખાસ તો મહાત્માઓનું સંગબળ અને આ ગોઠવાયેલા સંયોગો આપણને ખૂબ સુંદર રીતે કામમાં લાગે। હવે આ તો એક ટોપિક આપ્યો, પણ આપણે તો આપણી ફાઇલ એકને માં જે કંઈ પણ આપણને બાધક થતું હોય એને, અથવા તો જ્યાં જે ખૂણામાં જાગૃતિ કે પુરુષાર્થ આપણો મંદ પડતો હોય તો એ આનો જાગૃતિ અને પુરુષાર્થનો ઉપયોગ કરીને ખૂણા જોઈ, નોંધી અને એની સામે દાદાના સત્સંગના વાક્યો વાપરીએ અને ખાસ તો અંદરથી ગોઠવશું એટલે જાગૃતિ એ કરી નાખવું ખૂબ સુંદર રીતે ચોખ્ખું થવા માંડશે। એટલે દાદા કહે છે ને કે આ દિવસોમાં ઘણા માઇલોની પ્રગતિ થઈ જાય, સાદી ભાષામાં કહીએ તો। એવું આ એક પર્યુષણ પર્વની વૈજ્ઞાનિક ગોઠવણી છે અને આપણે નિરંતરના જાગૃતિવાળા એ પર્યુષણનો લાભ ઉઠાવી અને આપણું બાકીનું કામ ઝડપભેર આગળ વધારીએ। એકવાર દાદાને કોઈએ પૂછ્યું કે દાદા અમારે ઝડપી કરવું હોય તો શું કરવાનું? દાદા કે કડિયા મજૂરો વધારે લગાડવાના મકાન બનાવવા માટે। એટલે એવી રીતે આ અક્રમ માર્ગમાં આપણે પુરુષાર્થ અને પુરુષાર્થના પ્રયોગો વધારે કરીએ તો આપણું મકાન એટલે કે પૂર્ણાહુતિ પૂર્ણિમા તરફ જલ્દી જવાય। એટલે સામાયિકના પ્રયોગો મૂક્યા છે, બધું મુકાયું છે વૈજ્ઞાનિક રીતે, તો આપણે એનો લાભ ઉઠાવીએ। બરોબર રજનીભાઈ સાહેબ? બરાબર, હા બરાબર છે। જય સચ્ચિદાનંદ। હેમાબેન, આપણે ક્વેશ્ચન લઈએ હવે। હા ચોક્કસ। અનમ્યુટ કરો
હેમાબેન અનમ્યુટ કરો માજી. થયું માજીને. ઓકે બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ શૈલેષાનંદ મુચ્છામી દુક્કડમ. જય સચ્ચિદાનંદ. મારો પ્રશ્ન છે, પહેલા પૂછી ગયેલો છે આ પ્રશ્ન બહુ વખત પહેલા. આપતવાણી 9 હમણાં થોડા દિવસ પહેલા વાંચતા અમારા વંચાવે છે અહીંયા. તેમાં આડઈ, સરળતા અને સહજ ક્ષમા ચેપ્ટર પર દાદાએ ઘણું બધું આપેલું છે. પછી સામાયિકમાં બેસીએ ત્યારે આ દેખાય છે મૂળ આડે તો આપણી જ છે, પોતાની જ છે, કે મૂળ એ તરફ જતા નથી પણ પેલી તરફ વળી જઈએ છે. એના કારણો ખબર પડે છે કે કપટને લીધે, લોભને લીધે એ બધા દેખાય આપણને. પણ આમાં જાગૃતિ કઈ જગ્યાએ નમ પડી જાય છે સામાયિકમાં જોવાનું, એ મને જરા સમજાવો ને. હવે સામાયિકની વાત કરો છો કે દિવસ દરમિયાનની જાગતી સામાયિકની પણ વાત કરો છો? આખી જાગતી સામાયિકની વાત કરું છું. હા, દિવસ દરમિયાન 24 કલાકની જાગતીની વાત, 6 કલાક ઊંઘના વાત કરવા સિવાય બંને વાત કરીએ આપણે, બંને વાત કરીએ. એટલે વ્યવહાર, ચાલતો વ્યવહાર એટલે કે આખા દિવસ દરમિયાનમાં મનવાણી કાયાની ધારા, અંતર બાહ્ય બાહ્ય નિમિત્ત હોય કે અંદર સ્મૃતિ હોય કે જે પણ ચાલી રહી છે, હું શુદ્ધાત્મા છું. હવે એમાં તો પ્રસંગો તો તરત જ ખબર પડે એવા છે હેમાબેન, કે આ પ્રસંગે જાગૃતિ ચૂકી જવાય. એમાં 2 પ્રકાર છે. એક પ્રકાર છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું, આખી સીટ જ ચૂકી જવાય. અને બીજો પ્રકાર છે શુદ્ધાત્મા બોલાતું હોય પણ પૂતગલના સંયમ પરિણામ ચૂકી ગયા. પૂતગલની કમાન છટકી એવું દાદા કહેતા હતા, વાક્ય વાપરતા હતા. તો કે પૂતગલની કમાન છટકે છે ત્યાંય આપણી જાગૃતિ ઓછી પડે છે, આપણો પુરુષાર્થ શુદ્ધાત્મા લક્ષી મંદ પડે. એટલે મેં તો સાદું થર્મોમીટર મૂકેલું હેમાબેન, કે વ્યવહારના પ્રસંગોમાં નંબર 1 અસરો ક્યાં ક્યાં પડી જાય છે, એના પરથી ખબર પડે કે જાગૃતિ ક્યાં મંદ પડી. બીજે પ્રસંગ જરાક ધીમે બોલો, લખું છું એટલે. દીપક આનંદજીની કૃપાથી બધું રેકોર્ડેડ થાય, પાછું સંભળાય એવું છે. લખશો તો નહીં લખો તો પણ ચાલે. આ મહાપરાને ટેવ પાડી છે લખવાની થોડી. હા ભલે, ચાલો ઠીક છે, ઓલ રાઈટ. તો કે છે કે વ્યવહારમાં, ચાલતા વ્યવહારમાં જે અસરો પડે છે, હવે અસરો બહારે દેખાય, મોઢા પરે દેખાય ને ના દેખાય તો અંદર હોય. દાખલા તરીકે કોઈક એક પ્રસંગ બની ગયો, હવે એમાં આપણને અસર પડી એટલે શું કે આપણે જ્ઞાને કરીને ના રહેવાય. પછી મન જ્યાં સુધી એમાંથી આપણને જાગૃતિ મૂકીને ચોખ્ખું કરીને બહાર ના કાઢીએ તો મન અને અંતસ્કરણની ફરતે ફર્યા જ કરે, આખો દિવસ એનો પડઘો પડ્યા કરે મનમાં. તો આપણે સમજી ગયા કે અહીંયા આપણે જાગૃતિ મંદ પડેલી છે, એટલે મન ત્યાં ને ત્યાં અંતસ્કરણ અટવાયા કરે છે. આપણે સાદી ભાષામાં કહીએ તો અટવાયું. નહીં તો તરત જ મન એ પ્રસંગ પૂરો થયો અને અંતસ્કરણ એ પ્રસંગમાં હોય તરત વહેતું હોય. દાદા કહે છે ને વહેતું, એટલે એમાં અટકે કે પાછું ના જાય એમાં. પણ જ્યાં આપણે કાચું પડ્યું છે તો પછી ત્યાં ને ત્યાં પાછું જયા કરે અને અંદર ચગડોળ ચાલ્યા કરે. એટલે આપણને ખબર તો પડે જ છે કે જાગૃતિ ક્યાં ચૂકાઈ જાય છે. હવે એમાં વાત આવી છે આડાઈની, તમારી સરળતાની અને સહજ ક્ષમાની. હવે સહજ ક્ષમા તો બહુ મોટી વસ્તુ છે. આપણે તો એને કહીએ તોય હજી પૂતગલ અને આપણે બેઉ ક્ષમા નથી કરતા. સહજ ક્ષમા તો વાત જ બહુ મોટી છે. સહજ ક્ષમા વાળાને તો નોંધપોથી જ ના હોય. દાદા કે છે એને તો કોઈ, એ તો કઈ સ્ટેજ છે તો કે ગાડો ભાંડે કે ફૂલો ચડાવે, બે હરખા જ દેખાય. સહજ ક્ષમા વાળી તો આખી વિતરાગ દશાની સ્ટેજ છે એમાં બેન. એને તો ગાળો ભાંડનાર કે ફૂલ ચડાવનાર જુદો દેખાતો જ નથી. આપણે અંદરથી આડે ચાલી હોય એની આપણને ખબર પણ પડે, પણ એના પર એક આવરણ આવી જાય છે કે જરાક આપણા અહંકારને લીધેથી આવરણ આવતું હશે કે જેને લીધેથી, કપટને લીધેથી. આડાઈ આપણને ગમે છે કારણ કે આડાઈથી વ્યવહારનું કામ લેવામાં આપણે પારંગત છીએ. શું છીએ? આપણને ખબર હોય કે ભાઈ આ જરાક મારું સાંભળાતા નથી
અથવા એમનું ધાર્યું કરી રહ્યા છે અને હવે મારે કંઈ કરાવવું હોય એટલે શું કરે તો કે થોડું આડા થાય. હવે સીધું તો થાય તો પછી પકડાઈ જાય એટલે કડા કરીને આડા થાય. શું થાય? બરાબર છે. તે એવા દાખલા તો આપણે શોધવા નથી જવા પડે એવા, પડેલા જ છે અંદર. હા, પણ દાદાએ બહુ સુંદર એક વાત કરી કે અંદર અવળું ચાલવા માંડે. શું થાય? એટલે આપણે સમજી જઈએ કે આ આડું ચાલ્યું. શું ચાલ્યું? આડું ચાલ્યું. આડું ચાલ્યું. હવે આડું તરત ના કરે. હા, કે એક પ્રસંગે માન્યું નથી અથવા આપણું ધાર્યું નથી થયું એટલે એને પેટીમાં મૂકેલો હોય, મનની નોંધ પેટીમાં. પછી લાગ આવે ને તે દાડે, બીજે દાડે, 4 દાડે કે ચાલો ને જરાક આપણે અહીંયા જઈ આવીએ, તો કે હોતું હશે હમણાં મારે બહુ કામ છે કે છે, હમણાં તો આ વોશિંગ મશીન મૂકેલું છે, કપડા ધોવા, હમણાં પેલું મૂકેલું છે. ટૂંકમાં ડિસએગ્રીમેન્ટ દેખાડે. શું દેખાડે? હવે ડિસએગ્રીમેન્ટ નું મૂળિયું ક્યાં છે તો કે તે દાડે નોંધ કરેલી કે તે દાડે એમણે મારું માન્યું નથી. શું કરેલું? નોંધ કરી રાખી. સોફિસ્ટિકેટેડ આડાઈ. શું છે? બરાબર છે. અને દાદા તો શું કે છે કે અમે તો સરળ હોઈએ, હેડો નીચે. તો કે ચાલો ભાઈ, એકવાર કહીએ કે ભાઈ અત્યારે સત્સંગ, તો કે ના ના ચાલો ને જરા, તો કે ચાલો. આનું નામ સરળતા. બીજી વાર કહેવું પડે નહીં. એકવાર કદાચ સમજાવે કે અત્યારે સત્સંગ ચાલે છે કે આ છે કે આમાં ફાયદો છે, પણ બીજી વાર પેલો કે ના ના દાદા નીચે અત્યારે તો જો ને પેલું તમારે આવવું જ પડે, તમારી હાજરી તો ખાસ. તો સારું ચાલો. તો આપણે શું કરીએ? આપણે તો 4 વાર કે ને તો 5મી વાર મોટું ભૂરક્યું કાઢે. સમજતા નથી, ના પાડું છું, આટલું બધું કહું છું તોય સમજ નહીં પડતી. એટલે આપણે સમજી જવું કે કેટલા સરળ છીએ આપણે. શું છે? બરાબર છે. અત્યારે તો અમારા બંનેના જીવનમાં અમે બે તમારે નહીં, હું તો સામાન્ય વાત કરું છું. હું મારી વાત કરું છું. મારી વાત કરવાની કે મારે સુધરવું છે એટલે હું તમને વાત કરું છું કે સુંદર જાય છે, સુંદર એકબીજાને માફી અપાઈ જાય છે. વોટેવર જે વાર્તાલાપ થતો સવારથી ઉઠ્યા સાંજ સુધી, ચા કરો, ફલાણું કરો, ઢીકણું, બધામાં. પણ જે મૂળ આડઈ છે, અંદરની આડઈ, સામાયિક સવારના તમે કરો, દાદાનું સાંભળીએ, આટલું સાંભળીએ છીએ, આટલું ઝૂમમાં સાંભળીએ છીએ, પણ છતાં જે મૂળ આડઈ છે એ કેમ જતી નથી હવે? મૂળ આડાઈ માટે શું છે કે એક તો પૂતગલ પ્રકૃતિને આપણે જેમ જેમ ઓળખીએ. હવે ચાલો આ ઘરની આડાઈ ઓળંગી ગયા આપણે, બહુ સરસ, ગુડ કપલ. પછી આપણે બહાર નજર કરીએ ને તો જે નાથી આપણો વિરોધ પક્ષ જેને કહેવાય ને સાદી વ્યવહારની, આમ તો વિતરાગને વિરોધ પક્ષ હોય નહીં, પણ જેના થકી આપણને નુકસાન થયેલું હોય, જે અત્યારે આપણા પ્રવાહમાં ના હોય, બીજી બાજુ હોય, બીજી રીતે હોય, આપણો વિરોધ કરતા હોય, આપણી વાતને કાપતા હોય, એવું તેવું બને. 1-2 તો બોનસ બધાની લાઈફમાં હોય. હા, તેના માટે અંદર કેવું રહે છે તપાસ કરવી. શું કરવી? તપાસ કરવી. હા, તેનું કેટલું સહેલાઈથી આપણે નોંધ વગરના રહી શકીએ છીએ. એ પાછો આવે તો પાછો આપણે મુક્ત હાસ્ય વિતરાગ ભાવે એને બોલાવી શકીએ છીએ કે પછી ભૂતકાળનો પડછાયો, પેલું કાલે તો આમ કરેલું, 5 દાડા પહેલા તો આમ બોલતો હતો, એ પડે છે કે નથી પડતો? હવે વિતરાગોને ના હોય બિલકુલ જ, દાદા ભગવાનને બિલકુલ જ નહોતું, આપણે બધાએ જોયું. એટલે વિરોધી હોય સામે તોય હસીને દોષ ના જોતા કે છે ને આપણે. બરાબર છે. આપણે તો બુદ્ધિપૂર્વકનું કેલ્ક્યુલેશન કરીને, ઇવેલ્યુએશન કરીને, માર્ક મૂકીને ખૂણામાં મૂકી રાખેલું હોય. શું કરેલું હોય? પછી આપણે વાત કરીએ છીએ સહજ ક્ષમાની, વાત કરીએ છીએ સરળતાની. સરળતા એનું નામ કે આ બધા પ્રસંગોની નોંધ વચ્ચે ના આવે તો સરળતા રે, એમને રે ખરી? ના રે. એવું હોય તોય ના રહેવા દે. શું કરવા દે? એટલે એનો મીનિંગ એવો છે કે જ્ઞાન તમને વર્તનામાં નથી. અરે જ્ઞાન તો બેઝિક મળેલું છે આપણને, પણ એ જ્ઞાનનું વ્યવહારમાં અજવાળું વાપરવું એ તો આપણે દાદા પાસે હાજર કરીને કેવી રીતે આ પૂતગલ વ્યવહારને જીતવો. અને અંદરનું પૂતગલ, દાદાએ શું કીધું? અમે જગત જીત થયા છીએ. શું થયા છીએ? આખો વ્યવહારનો સમુદ્ર અમે જીતીને ઓળંગી ગયા છે. અને એની એક વ્યાખ્યા આપી કે જે વ્યવહાર અસર નથી કરતો અને વિતરાગ ભાવે તમે રહી શક્યા એટલો વ્યવહાર જીતાયો. શું થયું? હવે આપણે મહાત્માઓ ઘણી સારી સ્ટેજમાં પહોંચે, આપણા અંદર જે ચાલે છે ને, આ થોડું બધું અંદર
હા, એ અંદર થોડું ઘણું રહી જાય છે, એ બધું આમાં વચ્ચે આવે. શું થાય? અને આડાઈ તો ક્યાં કરે? આ સરળતાની વાત કરીને, સહજ ક્ષમાની તમે વાત કરી રીતે કીધું. સહજ ક્ષમા પરિણામ છે. શું છે? પરિણામ છે. કરવાની વાત નથી. કરવા જાવ તો અહંકાર આવશે અંદર. ના આવે? ના, બરાબર છે. મેં દીપક આનંદજીને ક્ષમા કરી દીધી, તારી ભલી થાય. આ કોણ છે અંદર? તું કરનારો કોણ છે આયો અંદર? ક્ષમા કરનારો આ કોણ આયો અંદર? એટલે પછી કોક દાડો સ્પ્રિંગ ઉડાડી દે. શું કરી દે? 5 વાર તો કરી, હવે આજે તો થોડુંક સીધા કરવા પડશે કે છે. બહુ જગ્યા છે કે છે. શું કે છે? બરાબર. ના, સહજ ક્ષમા પરિણામ છે. શાનું પરિણામ છે? તો કે વિતરાગ ચારિત્ર ચોગરદમથી જેમ બધું એનું શુદ્ધ થતું જાય, જાગૃતિ વર્તી જાય, તે સહજ ક્ષમા તો પરિણામ છે. શું છે? હવે સહજ ક્ષમામાં મુખ્ય બીજી વાત શું છે? તો કે જે પૂતગલ સ્પર્શના નિશ્ચય, જે નિમિત્તને જે આવીને સ્પર્શે છે, એનો એ નિમિત્ત છે એવું બોલવું ના પડે. એનું વાંક જ દેખાય નહીં. એ નિમિત્ત છે એવું પણ બોલવું ના પડે. અને આપણે તો કેટલા બધા ચકેડા ચલાવીએ તારે નિમિત્ત છે અને નિર્દોષ છે એવું રહે, તોય રહેતું નથી હારું બર્યું. હવે એ નિર્દોષ ને નિમિત્ત છે એવું હાજર વર્તે નહીં તો કઈથી ક્ષમા વર્તે? અને ભગવાન મહાવીરને તો એ કાનમાં ખીલા વાગ્યા ત્યારે પેલા એ ખીલા માર્યા એવું નતું દેખાયું. એ જ્ઞાનમાં દેખાયું કે આ ભૂલનું પરિણામ, આ ચાલો છૂટા જે કર્મોમાંથી છોડાવવા આવ્યો છે. આ શું થયું છે? એટલે આપણને સીધું મળ્યું છે, એને લીધે ને આ બધું આપણે ભાસ થાય છે. સીધું મળ્યું છે એ તો બહુ પુણ્યનું ફળ છે, પણ સીધા મળેલાને આપણે પ્રયોગ સ્વરૂપે કાળજીપૂર્વક વાપરતા નથી. ઘરના વોશિંગ મશીન ને કેટલું કાળજીપૂર્વક વાપરો છો? કેટલું ધ્યાન રાખો છો વોશિંગ મશીન નું બી? કે સારું બગડી જશે તો ટેકનિશિયન પાછો જલ્દી આવે નહીં. મેન્યુઅલ વાંચો, બીજાને પૂછો કે ભાઈ તમે આ મશીન વાપરો છો, કેવી રીતે ચાલે છે, કેટલું કાળજી કરીએ છીએ આપણે. એક વોશિંગ મશીન, એક ગેજેટ ઘરમાં લાવીએ એની પાછળ કેટલી કાળજી કરીએ છીએ આપણે. અને આવડું મોટું બ્રહ્માંડનું સામ્રાજ્ય જ્ઞાની પુરુષે આપણને આપ્યું, આપણે કરી રહ્યા છીએ, પણ એને પદ્ધતિસર કરવું પડે, એમ કહેવા માંગુ છું. આપણે પહેલા શરૂઆતમાં તમારા ઘરે જે સામાયિક કરતા હતા અને મૂકીને કરતા હતા, કમલેશભાઈ મને આ ટેવ પાડી સામાયિક કરવાની, અને રોજે રોજના સવારે ઉઠો સામાયિક કરવાનો. હવે એ સામાયિકનો છે ને વિસ્તાર કરવાનો. વિસ્તાર એટલે શું કે કૃપાથી અંદર વિષય તો સૂચશે પ્રકૃતિને આધીન કે મારે મારી પ્રકૃતિમાં આ ચોખ્ખું, આ ફાઇલમાં આ ચોખ્ખું કરવાનું. આ પછી આપણે દાદાને પ્રાર્થના કરીએ. નવરાશના સમયમાં આપણે કેવું હોમવર્ક આપ્યું કે આડાઈ વિશે આટલું વાંચી લાવજો ભાઈ. હવે આડાઈ વિશે આપતાવાણી વાંચી તે મને સીધી કામ લાગે અને નહીં બી લાગે, પણ એ નિમિત્તે મારી પ્રકૃતિની અંદરની મને દેખાઈ જવી જોઈએ બધી એ હોમવર્કને લીધે. એટલે સામાયિક કરવા બેસીએ તો સારી વાત છે, પણ અમુક સમય પછી આપણને જેવું જોયું એવું દેખાતું નથી અંદર. કેમ દેખાતું નથી? તો કે આપણને સમજ પછી ત્યાં સીમિત થઈ ગઈ. તો કે કેવી રીતે વિસ્તાર કરવો? તો કે ટાઈમે બેસો તાર તો દાદાની પ્રાર્થના અને દર્શનથી, પણ એ નવરાશના સમયમાં દાદા ભગવાને એ વિશે શું સત્સંગ કર્યો છે, દાદાનો શું અનુભવ છે, દાદા શેમાંથી પસાર થયા, શું કહ્યું, એ બધું જોતા જવું પડે. આપણે શું કરવું પડે? એટલે ચોગરદમથી એપ્લાય કરીએ તારે એ દર્શન અને પૂતગલના ખૂણા બધા અજવાળું પડે એની પર, પછી એ ચોખ્ખા થાય. આડા એ પૂતગલ છે, આપણે નથી. પણ એ પૂતગલ એટલું બધું પ્રકૃતિમાં વણાયેલું પૂતગલ છે, અને ફૂટે તાર તો આપણને ભૂલમાં જ નાખી દે કે હું જ છું એવું કરાવડાવે. શું કરે? હું જ છું કરાવી દે. બરોબર છે? એટલે પછી પટેલ હોય તે જરા ઊંચા અવાજની આડાઈ કરે, અને બીજો હોય તે કડા કરીને આડાઈ કરે, પણ કરે ખરા. આડાઈ એટલે પોતાના અહંકારને સ્થાપિત કરવા માટેની એક રીત. હું પણ વ્યવહારનું હું પણ એટલે કે પોતાપણું સાચવવા માટેની એની વ્યવહારની રીતો, મૂકેલો ભાર. બરાબર છે. હવે આજે તો આપણી આસપાસ વ્યવહારમાં કેવા લોકો હોય બધા કે આપણે ગમે એટલા ડાયા અને ગમે એટલા ઓર્નામેન્ટલ ને ગમે એટલા આપણા માર મૂકતા હોય, પણ એ તો એના ચશ્મામાંથી જોઈએ એટલે આપણને ગાંઠે નહીં ગણકારે નહીં. બરાબર છે. હવે એ ગાંઠે નહીં ગણકારે નહીં તારે આપણે આપણું પછી હું કંઈક આપણું જગ્યાએ શું કરીએ આપણે, એટલે ત્યાં ઊભું થાય. પછી શું થાય? બરાબર છે.
એટલે બધું બહુ જાતના ખોરાક છે આમાં તો મને એવું લાગે છે. પછી પ્રશ્ન કાઢીશું બીજા કોઈને હા પૂછો તો ભલે ચાલો રજનીભાઈ સાહેબ આગળ ચાલો. ઓકે જાગૃતિ કેવી ટાઈમ લાગતી? હશે તો પાછા આવીશું. ઓકે ચોક્કસ. ગીતાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંત અંકલ સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. સાહેબ અહીંયા એક મિનિટ દીપકાનંદજી સાહેબ આ બુક નંબર 21 તારીખ 6/4/71 જીતુભાઈ પટેલ ને ત્યાં અમદાવાદ. નીચે પેજ 6 of 74 છેક ઉપરની જગ્યાએ છે. બોલો. હા બોલો બોલો. હા સાહેબ દાદા ભગવાન અહીંયા કે છે કે આડાઈ ઉપર છે. આડાઈ જે તે રસ્તે રોગ કાઢવો જ છે. રોગ શું છે તે આડાઈ નો છે. આપણે જાણીએ કે ત્યાગીઓને આડાઈ ઓછી છે પણ ના સંસારીઓમાં આડાઈ ઓછી છે. ત્યાગીઓમાં આડાઈ બહુ હોય. તો આ આડાઈ અને એ આડાઈ એટલે આપણે સંસારીઓમાં શું કઈ જક્કે ચડ્યા હોય તે પણ આડાઈમાં જાય સાહેબ. બધું જાય. હું પણ બધી જાતના નાટક આડાઈમાં જ જાય ને. જક્કે ચડવું એ બધું ને એ એક પ્રકાર થયો એનો. હું પણ બધી જાતના નાટક કહ્યું તો ખરું. હા હા એ બધું નાટકમાં જાય. હા મારું હું પણ એટલે મારું વાંચવવા માટે જે ધમપછાડ બધા કરાયું બધું આડાઈમાં જ જાય તો બીજું શું થાય. અને દાદા કે અમે તો પાસરા થઈ ગયેલા, ચાલો તો કે ચાલો, આમ તો કે આમ, તેમ તો કે તેમ. એ સિવાયનું બધું આડાઈ છે. શું છે? અસરળતા છે. પણ આપણે ત્યાગીઓ અને સંસારીઓ વાળી વાત આપણામાં આપણે તો મારામાં ફાઇલ 1 માં કેટલી છે એ જ વાત મુખ્ય છે. એ જોવાનું છે. હા બીજું કઈ જોવાનું નથી. અને તે ક્યારે ખાસ તો કે સામે આડાઈ વાળું નિમિત્ત ભેગું થયું છે અને છતાં પ્રત્યાઘાત ના કરે અને સરળ રહી શકે તારે ખરો આડાઈમાંથી મુક્ત થયો. શું થયો? સરળની સામે તો બધાય સરળ રહે. આડાની સામે સરળતા રહે અંદર તારે સમજવું કે આપણી આડાઈ નીકળી. ખ્યાલ આવ્યો? કરેક્ટ સાહેબ, કરેક્ટ. એ બરોબર છે સાહેબ. બાકી તો હામો ડાયો હોય, આપણું બધું વિનયથી રહેતો હોય, બધું બરોબર હોય તો આપણે સરળતા રહે અંદર, આડાઈ ના ઊભી થાય. પણ ના હોય તારે ટેસ્ટિંગ થઈ જાય. શું થઈ જાય? હા એ તો છે. જ્ઞાની પુરુષ એ રીતે રહ્યા છે. શું રહ્યા છે? એ રીતે જ રહ્યા છે. હા. અને બીજું કે દાદાએ કહ્યું કે અમે બધો માર ખાઈ લીધો, સંસારનો વ્યવહારનો માર ખાઈને અમે ભગવાન થયા. આપણે કેટલો માર ખાઈ શકીએ છીએ? તો કે બહાર સંજોગનો માર તો ખાઈ લઈએ છે, પરિસ્થિતિનો માર ખાઈ લઈએ છે, પણ કોઈના બોલેલાનો માર નથી ખાઈ શકતા. ખાઈ શકીએ છે? કોઈ મોઢું ચડાવેનો માર નથી ખાઈ શકતા. ખાઈ શકીએ? કોઈ મોઢું ચડાવીને આપણી જોડે એ કરતો હોય તો આપણે હસીને જઈ શકીએ પાછા પાસે? તે એ શું કહેવાય? આપણને ડર લાગે કે આ કઈ બોલી જશે. ડર નહીં. તારી પાસે આવે બીજા આવે, રાખ તારો મેલ તારી કને, નહીં જોઈતો અમને. શું કહે? તારું મોઢું ચડાયેલા હીરા મારે જોઈતા નથી. આવ્યું તો ખરું આપતાવાણીમાં? આવ્યું છે. આ તે અજ્ઞાન દશાની આડાઈની વાત છે. અને જ્ઞાની હોય તો મોઢું ચડાયેલું હોય કે ના ચડાયેલું હોય એની અંદર સરળ જ સીધું જ હોય. શું હોય? આડાઈ ના ઊભી થાય. પેલા તો જરાક ફેરફાર જુએ એટલે મય ઊભું થઈ જાય. હું નહીં આવું, નહીં જોઈતું તારું, જા રાખ બધું તારું તારી કરીને કે છે. ખરેખર સાહેબ, ખરેખર. ખરેખર નહીં, આ તો મને મારું દેખાય તે તમને કહું, બીજું શું કરું? હા આપણી પોતાનું જ જોવાનું છે આમાં તો. એટલે આડાઈ તો બહુ મોટી વાત છે. આખું પોતાપણું ઓળંગે ત્યારે આડાઈ બધી સૂક્ષ્મ આડાઈઓ જાય. હા સાહેબ પછી એમાં છે અહીંયા આગળ એક મને આ એક લીટી સમજાવો ને જરા, કે આપણા મહાત્માઓએ તો અમર પદ બુજી લીધું, જાણી લીધું, એટલે તે રૂપ જ
એ રૂપ જ થઈ ગયા છે. અમરપદ બુજી લીધું છે મહાત્મા. એટલું અમરપદ થોડું સમજાવો ને સાહેબ. તમને કેમ એમાં શું સમજવાની મુશ્કેલી પડી? હું શુદ્ધાત્મા છું, હું જન્મ મરણ થી મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું, હું અવિનાશી છું, એ તમને છે કે નહીં? હા, એ તો 100% છે સાહેબ. તો પછી અમરપદ કહેવાય કે મરણપદ કહેવાય? ના, એ જ અમરપદ. હા, એટલે જરાક કર્તાપદ ભોક્તાપદ ની ભ્રાંતિ થી મુક્ત એવો હું શુદ્ધાત્મા છું. કર્તાપદ ભોક્તાપદ એ મરણપદ હતું, અકર્તાપદ એ અમરપદમાં આવ્યા. એટલે નિશ્ચય કરીને પ્રતીતિ કરીને તો અમરપદ પ્રાપ્ત થઈ ગયા છે આપણે, પણ વ્યવહારમાં વ્યવહારમાં અસરો થાય તે અમરપદ વાળાને થાય. ત્યારે આપણે પાછા પેલી ખુરશીમાં જતા રહીએ. જરાક શું છે કે ભાંગી તૂટલી પણ જૂની ખુરશી મને બહુ વાલી છે કે છે, આપી ના દેશો ભંગારમાં. આપણે શું કહીએ, અરે ભાઈ હું આખી જિંદગી આ ખુરશી પર બેઠો છું, ભાંગી તૂટી પણ હેરિટેજ કહેવાય. શું કહેવાય રજનીભાઈ સાહેબ? હેરિટેજ ચેર કહેવાય. અને કઈથી આપી દઉં, મને બેહવા દો કે છે. થોડી વાર પાછો બેહી આવે. એટલે છોકરા કે પપ્પા નવી લાઈ આલી છે, કે ભલે નવી પર બેહીશ પણ જૂની પણ મને વાલી છે કે છે. એટલે આપણે પાછા પ્રકૃતિના પદમાં બેસી આવીએ છીએ. એટલે કે અનુભવે કરીને અમર પદમાં નિરંતર નથી રહી શકતા. પ્રાપ્તિ છે, રહીએ પણ છે, પણ પાછા જઈ આવીએ થોડુંક એમ. એટલે અમરપદ બુજી લીધું એટલે પ્રાપ્ત કરી લીધું. સરસ સરસ સમજ પડી, બહુ સુંદર સમજ આવી. જય સચ્ચિદાનંદ. જો પાછા હવે એ સમજ સુંદર ક્યારે કહેવાય કે જ્યારે ફરી આપણે મરણ પદમાં બેની ખુરશીમાં પાછા જતા ના રહીએ, પૂતગલની ખુરશીમાં એની અસરમાં ના આવી જઈએ, તો આપણે સમજવું કે આપણી સરસ પડી ગઈ સમજ. આ તો પડી ગઈ પાછી ઊભી થાય, પાછું બીજે દિવસે એની જ પાછી એવું ના. દાદા કે છે કે ભૂલ ભાગી ક્યારે કહેવાય કે ફરીથી ના થાય તો. એવું કે હું મારી જાતને કહું છું, ફરીથી ના ભૂલ થાય નહીં, સદા જાગૃત હોય ભગવાન. હવે અહીંયા મૂળ ભૂલ કઈ છે તો કે ડિસ્ચાર્જ જેનાથી છૂટું પાડી દીધું આપણને, એ પૂતગલના પક્ષમાં આપણે હજી બેસીએ છીએ. શું કરીએ છીએ? ડિસ્ચાર્જ અહંકારના પક્ષમાં બેઠા, એનું રક્ષણ થવા માંડ્યું એટલે આડાઈની શરૂઆત થઈ ગઈ. ખરેખર ખરેખર બરોબર. સૂક્ષ્મ છે. દાદાએ કહ્યું ને કે અહંકાર થી આડાઈ છે. શું છે? અહંકાર તો મેં જતો રહ્યો મારો, તો આટલો તો થઈ ગયો. તો કે ના, હજી છે, બાકી રહ્યો ને ડિસ્ચાર્જ. હું શૈલેષ છું. અને તો કોઈ હળી કરે તાર ખબર પડે, કોઈ પૂછડું મૈડે તાર ખબર પડે કે ડાહી ગાય છે કે મારકણી છે. તે એક્ઝેક્ટ સાચી વાત છે. પૂછડું ના મૈડે ત્યાં સુધી તો ગાય ડાહી જ હોય. એટલે પેલું એ ડાયું જ હોય, વાછરડું. એટલે દાદા ભગવાન તો છે ને આવા બધાને પાહે રાખતા હતા કે હારું ભાઈ ચાલ, તે મારા ઉપર ઉપકાર કર્યો, આજે પરીક્ષા થઈ ગઈ મારી. કે છે શું થઈ ગયું? પરીક્ષા થઈ ગઈ. અને આપણે શું કરીએ છીએ? બાધા રાખીએ છીએ કે પરીક્ષા લેનારો કોઈ પાહે ના આવે. યાર એ ડિસ્ટર્બ થઈ જવાય, એના કરતા યાર દૂર રહેવું સારું કે છે. સાચી વાત છે. ચાલો આગળ. ગીતાબેન એકવાર ફરી વાર રેફરન્સ બતાવી દો, કહી દો ને દીપકાનજી. હા, બુક નંબર 21, હા, બુક નંબર 21, તારીખ 6/4/71, જીતુભાઈ પટેલ ને ત્યાં અમદાવાદ. અને નીચે પેજ 6 of 74. બરોબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ શૈલેષાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ રજની અંકલ. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી. દાદાજી આમાં એવું કીધું કે એટલે એક બાજુ આડાઈ છે અને બીજી બાજુ મોક્ષ છે. એટલે ખાલી આડાઈ જ તમને ઓળંગવાની છે. અને આમ પણ કીધું દાદાએ કે હવે આપણે મહાત્માઓને આડાઈ બહુ નહીં નડે, પણ અટકણ જ જોવાની છે. તો આડાઈ અને અટકણની જરાક ડિફરન્સ, ફરક બતાડો ને.
આડાઈ એ તો નાના નાના ઓબ્સ્ટેકલ કહેવાય છે, અટકણ તો બહુ મોટું ઓબ્સ્ટેકલ ગણાય છે. અટકણ એટલે આખું અંતસ્કરણ ત્યાં એવું થઈ જાય કે બધું ભૂલી જાય. શું થઈ જાય? જ્ઞાન ધ્યાન બધું એક થોડી વાર ભૂલી જાય, એટલે એનો બધું એ પેલાનો અમલ ફરી વળે આખું એમ. દાદા એક સાદો સરસ દાખલો આપતા હતા કે આ મિયાભાઈ નું ઘોડું હોય ને સરસ મજાનું ચાલતું હોય ટપડક ટપડક રોડ પર, પણ જેવું પેલું કબરનું લીલું કપડું જોઈએ ને એટલે ઊભું જ રહી જાય, ત્યાંથી પૂછ કરીએ તો આગળ જ ના જાય. એવું એને એવું આ એક સ્થૂળ દાખલો. એવી રીતે આપણું મન એટલે કે અંતસ્કરણ આપણે જોઈ લેવાનું કે આ સંસાર વ્યવહાર એટલે કે રિલેટિવમાં કોઈ એવી જગ્યા છે કે જ્યાં અટકણિયું ઘોડું ઊભું જ થઈ જાય છે, આગળ ચાલે જ નહીં, આમ કરીએ તેમ કરીએ તેમ કરીએ તેમ કરીએ પણ ત્યાં જ ફસાયેલું રહે, અટકેલું રહે. હવે સામાન્યપણે પ્રાથમિકમાં વિષયની અટકણ ગણાયેલી વિશ્વ ચેતનની, કે ભાઈ ગમે તેટલું કરીએ પણ ઘોડું પાછું બિચારું ફસાઈ જાય ત્યાં. પછી અટકણ આગળ બીજે બધે જાય. હવે આજે વાત આપણે બધી કરીએ છીએ એમાં આડાઈમાંથી બી અટકણ સ્વરૂપ, ધારો કે કોક નણંદબા જોડે આપણને એવું વાંકું પડી ગયું હોય ને, પછી નણંદબા હોય કે આપણને બીજા બધા ઘણું કે કરે, પણ આપણું અંતસ્કરણ જવા રાજી જ ના થાય ને, વ્યવહાર રાખવા રાજી જ ના થાય કે ના ભાઈ મને ફાવે જ નહીં, અથવા જવું પડે તો અંદરથી અંતસ્કરણ આખું પેલું જ હોય. આ તો એક સ્થૂળ દાખલો આપું છું. તે અમુક જગ્યા અટકણ સ્વરૂપ થઈ જાય. શું થઈ જાય? અટકણ સ્વરૂપ. હા, અથવા કે આને આટલું આપવું છે તો કે એને એનું અંતસ્કરણ કબૂલ જ ના કરીએ કે ના ભાઈ આને તો નહીં જ આપવું, બીજા બધાને આપીશ પણ આને તો ના જ અપાય આટલું. એવું ત્યાં અટકી પડે આખું અંતસ્કરણ. એને અટકણ કીધી. પણ ખાસ કરીને વિષય સંબંધી અટકણ અને ફાઇલોના સંભાવથી નિકાલની જો વાત કરીએ તો જેમના તરફથી જરાક વધારે પડતું આપણને એટેકિંગ કે દુઃખદાયક વ્યવહાર આવી પડ્યો હોય, એની જોડે પાછું વિતરાગ અને સંભાવથી હસી ખુશીને વ્યવહાર કરવો એ બહુ મોટી અટકણ થઈ જાય આપણા માટે. કદાચ આપણે શાંત રહી જઈએ, દાદાના મહાત્મા છીએ એટલે, પણ પછી આનંદભાઈ કે આપણે ચલો ને પેલા ભાઈને ઘેર જમવાનું ગોઠવીએ છીએ, જઈશું? તો શું કે આનંદભાઈ તમે જી આવો ને જરા, મારે કામ છે હમણાં, મારે નથી આવું, કે મારાથી નથી હોવાયું, આવું નથી, એવું ના કે નથી હોવાયું. એટલે આપણે સમજી, આનંદભાઈ 3 વાર કે પણ ડોક્ટર સાહેબ એને ખાસ તમને બી બોલાયા છે કે હા આનંદભાઈ બરોબર, પણ હમણાં ફરી કોઈ વાર કે છે. એટલે આપણે સમજી જઈએ કે અંતસ્કરણ હજી અટકેલું આગળ ચાલતું નથી. આ તો સૂક્ષ્મ દાખલો આપું છું. ગમે તેટલું અંતસ્કરણને હટાઈએ, પટાઈએ, જ્ઞાન એપ્લાય કરીએ, ચોકલેટ આપીએ, કોઈ સારી રીતે બોલા, પણ પેલું અટકેલું જલ્દી આગળ જાય નહીં. શું થાય? એટલે આપણે સમજી જવું કે અટકેલું છે. શું છે? અટકણ એટલે અટકી ગયેલું. ગાડી અટકી જાય ને તો કેટલું કરે, સ્ટાર્ટર મારે, હેન્ડલ મારે, ધક્કામાં પણ જાય જ નહીં ગાડી. અંતસ્કરણની ગાડીની વાત છે. અને આડાઈઓ તો બધી નાની મોટી વ્યવહારમાં આવતી હોય છે, અને ખાસ કરીને સૂક્ષ્મ અંતસ્કરણના લેવલ પર જ જોવાનું છે કે જેમની પાસેથી આપણને મનગમતો વ્યવહાર નથી પ્રાપ્ત થયેલો, ત્યાં આપણું અંતસ્કરણ કેવું રહે છે. શું છે એટલું જોવાનું. ને એમાં નોંધ પોથી બહુ નડે આપણને, કારણ કે જેટલી નોંધ થઈ ગઈ હોય ને પછી જ્યાં સુધી એને આપણે વિતરાગ ભાવે જ્ઞાન એપ્લાય કરીને ચોખ્ખું ના કરીએ ત્યાં સુધી આગળ જવા જ ના દે. અને આપણે ભેદ નથી, અને પુરુષાર્થ તો બધા જ કરી શકે, પણ એક દાદાએ વૈજ્ઞાનિક રીતે કહ્યું છે કે બહેનોએ નોંધ બાબત જાગ્રત રહેવું. શું કરવું? કારણ કે પ્રકૃતિનું એવું બંધારણ છે. શું છે? 10 વર્ષ પહેલાની વાતની પણ નોંધ હોય ને 25 વર્ષ પહેલાની વાતની પણ નોંધ હોય. બરાબર છે. હવે આ જે નોંધની જે વાત થઈ, પછી પ્રતિક્રમણ થી જ જાય ને સ્વામીજી? પહેલા તો ઓળખાવી જોઈએ ને. ઓળખાવી જોઈએ. પણ એ જ્યારે ત્યારે જ કે પછી એને આપણે યાદ કરી લેવાનું બેસીને ક્યારેક? બેસીને યાદ કરવાની એ તો સારી જ વાત છે, પણ જોતા ફાવે એટલું તો બેસીને જોશો તો ફાઈ જશે. પણ
કોઈની પણ વાત થાય કે કોઈનો પણ વ્યવહાર કે કઈ વાત કે કોઈ કરે, ત્રીજી વ્યક્તિ કરી વ્યક્તિ સામે છે કે નથી, કે વ્યવહારમાં જવાનું થયું તે વખત આપણે જોઈ લેવું કે આ પાછલી નોંધો પડી છે ખરી કે કેમ. હા, એ જોઈ લે. એટલે નોંધ જોતા જઈએ તો આપણને આગળ ક્લિયરન્સ થાય. અને તરત કેવું કે આ નોંધ તે મારી નથી, પૂતગલના ભાગમાં છે. શૈલેષભાઈ, તમારા મશીનમાં તમારે રાખવી તો રાખો ને હેરાન થવું તો થાવ, એમ કહી દેવાનું એને. અમને તો પેલું પૂતગલ છોડે નહીં ને, એટલે અમે એ જોઈએ થોડા વખત પછી જ્ઞાન તંતુ થાકવા લાગે, શરીરમાં એક્સ એન્ડ પેઇન્સ થવા લાગે, સ્ટ્રેસ થવા લાગે. શું છે કે પૂતગલ ચોખ્ખું નહીં થયું, ફસામણ વાળું છે. એટલે બરાબર, એ બધું પાછું રિઝલ્ટ આપે એવું છે. હા કે હા, પછી શું કે ચાલો ભાઈ દવાખાને જવું પડશે, આજ તો બહુ કેડમાં દુખે છે, બહુ માથું દુખે છે. હા ભાઈ લઈ જઈએ, પણ અંદર તપાસ કરી લે કે અંદર કઈ કેડ અટકી ગયો છે. હું તો મારું જોઈને કઉ છું કે જરા કે જે દાડે વાંકું ચાલે ને મશીન, તે દાડે તરત જ ખબર પડવા લાગે કે આ એનર્જી લેવલ ને મસલ ને હેડેક ને આવવા લાગે. એટલે ભાઈ ચલો હવે આ દુખી નથી થવું, ચાલો પરમ સુખ ના આપણા એરિયામાં પાછા ચાલો. એ પાછું ક્યારે જવાય? તો કે હું શુદ્ધાત્મા છું એકલું કરીને નહીં જવાતું, પેલા એપ્લાય કરીને ચોખ્ખું કરવું પડે છે. શું કરવું પડે છે? ચોખ્ખું કરવું પડે છે. હા, હા, બરાબર છે. બરાબર વિવેક? હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. Okay, હરેન્દ્રભાઈ, શૈલેષાજી, I've been told we have 10 minutes. ઓકે, હવે તમે કહો એ પ્રમાણે. મને પણ હુકમ આવેલો. જય સચ્ચિદાનંદ શૈલેષાનંદજી. હા, જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. હમણાં જે આપણે વાત થઈ ને કે જ્ઞાન માં હોવું અને જ્ઞાનની વાતો કરવી. જી બરાબર. હવે વ્યવહારમાં જે તમે અનુભવ કરો છો એ અનુભવ હું પણ કરું છું. જી. અને હું વાત જે કરું છું આપણા મહાત્માઓના સંદર્ભમાં જ, કારણ કે સામે પણ જ્ઞાન લીધેલા મહાત્માઓ જ. હવે જયારે દેખાય છે વ્યવહારમાં કે આડાઈ થઈ રહી છે, બરાબર, અને ખુલ્લું ખ્યાલ આવે, કરનારને પણ ખબર હું આડાઈ કરી જ રહ્યો છું. હવે જ્ઞાન તો ત્યાંય છે અને જ્ઞાનની વાતો પણ છે. સેમ વસ્તુ મારા માટે એપ્લિકેશન, બરાબર. હવે આ જે આપણે કહીએ છીએ કે જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવાનો નિશ્ચયાત્મક અને આડાઈ આપણી જવી જોઈએ, તો આમાં આપણે પાછલું ભરેલું છે એવું તો કહી જ નહીં શકાય ના, કારણ કે એ તો આપણે પોલ મારીએ છીએ. હવે આ જે દેખાય છે કે મહાત્મા સાથેના વ્યવહારમાં આ આડાઈઓ જે ઉભેલી છે એમાં કઈ રીતે ટેકલ કરવું, પ્રતિક્રમણ કરીએ, બધું જ કરીએ છીએ, સામાયિક કરીએ છીએ, પણ મૂળ વસ્તુ જે છે એ તો આવીને જેવા સામે થાય કે ઊભું થાય જ છે. હા, એટલે મેં આ જ વાત કરી કે તો ત્યાં આગળ આપણી જ્ઞાન અને જ્ઞાનની વાતો બધું સારી. જ્ઞાન ત્યાં એટલો સમય કાર્ય કરતું નથી. માફ કરજો, શુદ્ધાત્મા અંદર રહે પ્રતીતિ તરીકે, પણ એ પ્રકૃતિમાં નો ફોર્સ, એટલે પ્રકૃતિ કામ કરી રહી છે અને થોડો સમય તો આપણે ટેકો પણ આપીએ છીએ. એ પૂતગલ પરિણામને ટેકામાં હોઈએ છે આપણે. તારે જે ચાલી શકે નહીં તો ચાલે નહીં લાંબુ. બરાબર. એટલે આપણે જે દાદાની હાજરીમાં અથવા સંગબળ આવું ભેગું થાય તારે આપણે એને ટેકો ના આપતા હોઈએ, શુદ્ધાત્મામાં જતા રહીએ અને એ ઉપસમેલું હોય છે. પણ જ્યારે આપણે ઘરમાં હોઈએ છીએ અથવા મહાત્માનો વ્યવહાર એટલે ઘરનો ખાસ તો વ્યવહાર ને નજીકનો વ્યવહાર, અને એ રંગે ચંગે પ્રકૃતિ એટલે કે એનો ફોર્સ હોય તે વખતે હું શુદ્ધાત્મામાં નથી એનો અજવાળામાં રહીને એની ઉપર એને ઉપયોગથી જોઈ શકતો અથવા મૂકી શકતો. એટલે બધું પ્રકૃતિના ભાગમાં જ ગાડું ખેંચાય છે. શું ખેંચાય છે? અને એટલે એ કચાશ પડે છે, એનો અસરે પડે છે, આપણું સુખે જતું રહે છે, મૂળે બગડે છે. અને મેં હમણાં તમને મારી જ વાત કરી કે જરાક લાંબુ ચાલી જાય અને એને રિપેર ના કર્યું હોય જલ્દી, તો પછી થોડો વખત પછી આ બોડી પર બી જરા તરા અસર દેખાવા લાગે છે. તો પછી સાહેબ મારે હું જ્ઞાનમાં છું એવું કેવું કેટલું યોગ્ય કહેવાય?
કહેવું હોય તો કયો, ના કહેવું હોય તો અંદરનો અનુભવ છે કે સુખ જતું રહ્યું છે. જ્ઞાનમાં છું તો સુખ રહે નહીં, પરમાનંદ મુક્તતાનો અનુભવ ના થાય. કહેવાથી શું વળે છે? કોઈને કોઈ થોડુંક આપણું સર્ટિફિકેટ આલવાનું કે લેવાનું છે. આપણી અંદરની વાત છે આ તો. આપણે મુક્તિનો અનુભવ જતો રહ્યો, આપણે ઝડપાયા, આપણે ગુંગળામણ થવા માંડી. હું એવું કહેવા માંગુ છું કે મારા તરફથી વ્યવસ્થિત પૂરા કોશિશ હોય કે નહીં, પણ સામેવાળો જો એની આડાઈ છોડતો જ ના હોય. સામેવાળો જ્ઞાનમાં કોઈ છે જ નહીં. અરે હું જ્ઞાનીની જ વાત કરું છું, આપણા મહાત્માઓની. અરે હું જ મહાત્માની જ વાત કરું છું. હું સામેવાળો મહાત્મામાં સામેવાળા જેવું હોતું જ નથી. હું જો મારી રીતે વ્યવસ્થિત રહું સંયમમાં, જ્ઞાન સંયમ પરિણામ આપે, એનું નામ જ્ઞાન. બરાબર. અસંયમ થતો હોય કોઈ પણ લેવલ પર તો આપણી કચાશ છે. એટલું શું છે? હવે જો હું જ્ઞાનમાં છું ને હું બરોબર મારી પ્રકૃતિ પર એપ્લાય કરીને બધું કરું તો સામે પણ મને રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્માનો અનુભવ રહ્યા કરે, દેખાયા કરે, તો એનું ગમે તેટલું ઉછળે તો મને વાંધો આવે નહીં. ઉલટાની મારી દશા એવી હોય કે એનું ઠરી જાય, પણ એ નથી થતું. આપણે ચેઇન રિએક્શન્સ ટાઈપ શરૂ થઈ જાય છે. શું થઈ જાય છે? એકનો પ્રકૃતિમાં તણખો જરે એટલે બીજાની પ્રકૃતિ થોડીક પછી ચેઇન રિએક્શનમાં સારું થાય, એટલે થોડો વખત સુધી બેવ પછી ક્યાંક જતા રહે, આમથી તેમ પરિણામો બગડે, પછી પાછા ઠેકાણે આવે થોડાક વખત. એટલું સારું છે કે આ દાદાનું જ્ઞાન એટલું સુંદર છે કે દૂધ ફાટી જતું નથી, પાછી ચા થાય છે. એટલે કે તાતો નથી રહેતો, હવારનું હાંજ પડે પાછું રિપેર તો થાય, પણ થોડુંક બગડે, બધું સુખ બગડે, વાતાવરણ બગડે, બધું બગડે. અને એ યોગ્ય ના કહેવાય આ લેવલે હવે આપણા માટે. આમાં કેટલા વર્ષ જાય સાહેબ આ રિપેર થવામાં? આપણી નિષ્ઠા અને તૈયારી ના હોય તો અવતારો જતા રહે. 15 અવતાર કીધા છે, એક નહીં. બરાબર. એટલે અને નિષ્ઠા અને તૈયારી હોય તો આ અવતારમાં સુંદર થઈ જાય. આંખમાં પડેલું કણું કેટલો વખત આપણે રવા દઈએ, ડોક્ટર પાસે કેટલા જલ્દી દોડીએ, મને કો આંખમાં કચરું પડી ગયું છે આપણું કંઈક. પછી આવે પેલા તો પાણીની છાલક જ મારી દીધી. હા ભલે મારી, પણ ખૂંચતું બંધ થયું નથી. ચાલો પછી નીકળ્યું નથી, કચરું નીકળ્યું નથી તો ડોક્ટર પાસે જવું પડે, ટીપા નાખો. ના, પણ બીજે દિવસે 12 વાગ્યાની અપોઇન્ટમેન્ટ મળશે તારે જ જઈશું ને. બરાબર. કે પહેલા ઇમરજન્સી રૂમ ખોડીને જવું પડે. શું કરવું પડે કે ભાઈ ઇમરજન્સીમાં કોણ અવેલેબલ છે? નહીં હુવાયા તો હુવાય નહીં દે કે છે. શું છે? તો એ કેમ તરત એટેન્ડ કરીએ છે? તો દાદા કે છે કે આ અંદર કણાની જેમ ખૂંચે ને, પહેલું તો ખટકો થવો જોઈએ કે છે, તો પછી એ દોષ પર આપણે ઉપાય થાય કે જાગૃતિથી હવે કાઢો અંદર. ખટકો જ નથી થતો. હવે સાંભળો સાહેબ, હવે આ જે ખટકાની વાત કરું છું તો આપણે થાય છે, વાત બરાબર છે. ત્યાં આગળ જે દાદા ભગવાને આપણને સામાયિક પ્રતિક્રમણ રૂપે આપ્યું છે, જે આપણે વધુમાં વધુ ઉપયોગ નિષ્ઠાથી કરીએ. બરાબર. આપણી પાસે હથિયાર આ જ છે, પ્રતિક્રમણ. હા, પણ હથિયાર સરખું વાપરેલું ક્યારે કહેવાય? તો કે જે પ્રસંગમાં મારી પ્રકૃતિ છટકી ગઈ, હમણાં જ તમે વાત કરી ને કે સામસામા મહાત્મા જ છે, છતાં આવો વ્યવહાર નિકાલમાં આવે છે જ્યારે, તો પેલા પદમાં કહ્યું છે ને કે મેં ધોઈને ચોખ્ખું કર્યું. ક્યારે કહેવાય? કે ફરી ને ફરી પાછું એ ઊભું ના થયા કરે. અંદરથી મારે એટલું ચોખ્ખું કરી દેવું પડે એને, બિલીફ ને માન્યતાના સ્તર સુધી, કે ફરી ને ફરી એવું ને એવું ના ઊભું થાય. એવા પ્રસંગો આવે તો પણ ફરી એવો માલ ના ઊભો થાય. અમને દાદા ભગવાને ડાયરેક્ટ કહ્યું કે આપણી અંદર માલ જ એવો રહેવો ના જોઈએ કે કોઈ નાખે તોય દારૂ ગોળો હોય તો ફૂટે કે એમને ફૂટે. આ તો કોઈ જરાક દિવાસળી ચાપે નહીં ને તે પહેલા તો આખું ગોડાઉન ફટાફટ, કારણ કે ગોડાઉન ભરેલું છે દારૂ ગોળાથી. શું છે? એટલે મારે અંદર ચોખ્ખું એટલું બધું કરી નાખવાનું છે કે કોઈ નાખે તોય ફૂટે નહીં. શીંગડું હોય તો મારે કે એમને. દાદાએ મને કીધેલું કે ભાઈ શીંગડા રહ્યા છે? તો કે હા, થોડાક નાના રહ્યા છે. તો શીંગડું હોય તો કોક દાડો એટેક કરે કે એમને એમ કરે?
એમ હરેન્દ્રભાઈ એટલે નવરાશ વગર સિંગડે અટેક થાય તો હોય સાહેબ. નવરાશના સમયમાં આ કરવાનું છે આપણે કે આ અંદરથી એટલું ચોખ્ખું થઈ જાય પૂતગલ કે કશું પણ આવે તો અમી ધારા નીકળે સામેથી. શું નીકળે? રાઈટ. આ તો હળગે તારે પેટ્રોલનો ડબ્બો નીકળે. શું થાય? પછી થોડાક વખત પછી પાછું લાવે કે હવે લાવો દાદાનો પાણીનો હોશ ઠારો ઠારો કે છે, આ તો હળગ્યું કે છે. એટલે પૂતગલ ડિસ્ટર્બ થયું. હળગ્યું એટલે એટલું બધું નથી હળગતું. હા જી. આપણે એમ કહી શકીએ કે સામાન્ય આડાઈ જો મને નડતી હોય તો મારી આડાઈ કેવી? હા 100%. મારી આડાઈ હોય તારે જ તો સામો આડો છે એવું આપણને રિએક્શનરી થાય ને. અને પછી જોર વધારે હોય ને તો વધારે જોરથી આડાઈ કરું હું, પેલાને દબાઈ દેવા માટે, પેલાની આડાઈ બંધ કરી દઉં. આડાઈથી આડાઈને કાપવું એનું નામ કસાઈથી કસાઈને કાપવા બરોબર છે. અને દાદાએ શું કીધું? અમે કસાઈને સંયમથી જીતીએ છીએ. અને દાદાને કોઈની આડાઈ નડી નહોતી. ના જરાય નહીં, જરા પણ નહીં. ઉલટાની આડાઈની સામે દાદાનું તો પ્રેમનું અમૃત એવું હતું, શુદ્ધ પ્રેમનું, કે પેલો આડાઈ ધારે તોય કરી ના શકે. અને દાદા એમ કહેતા હતા કે તમે મારા જેવા થઈ જાઓ તમને કશો પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. એ જ વાત છે. એ જ વાત છે. એ જ વાત ત્યાં જ આવે છે કે અંદર માલ આપણો પડેલો છે. રિએક્શન કહેવાય. હે? This is a chain of reaction. ના, ચેઇન ઓફ રિએક્શન ને બધી વાત તો ખાલી વ્યવહારની ભાષામાં કરી. મારી અંદર હજી કચરો અને દારૂ ગોળો છે બી ખરો અને મને ગમે છે બી ખરો, એટલે મેં રવા દીધું છે. ગોડાઉન વેચ્યું નથી એનું. શું કહ્યું? મારું ગોડાઉન મને વાલું છે હજી. ગોડાઉન વાલું છે. હા, મારા ઘરમાં હું વડીલ છું યાર. આવું ના રહું તો પછી તો ઘર ક્યાં જાય? બધું બગડી જાય કે વંટી જાય. પાછા 4 જણ કે હરખા રહેજો નહીં તો ઘર વંટી જશે. તારી બોલી થાય. આ બધું આપેલું જ્ઞાન છે ને આપણી પાસે. ડોક્ટર સાહેબ. હા જી, બસ ચાલો. આપણે ધીમે રહીને ક્લોઝ કરજો કારણ કે પછી લોંગ ડે છે ને, એટલે સવારે પાછું આપણે બીજીનો ટાઈમ અર્લી કર્યો છે. ના 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 ના, જરૂર. આપણે બધું જ સાચવવાનું અને એ જ જાગૃતિ કહેવાય. તો એટલે હા જરૂર. એટલે સમર્પણ જ કરીએ છીએ કે આપણે દાદાને પ્રાર્થના કરીને પોતાની પ્રકૃતિ પર જ મૂકવાનું કે આ જે પાછું કઈ ફૂટે એવું ફરી ના થાય, એ બધું અંદર એટલું ચોખ્ખું કરી દઈએ આપણે. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. એસો પંચ નમુક્કારો. એસો પંચ નમુક્કારો. સૌ પાવપણાસનો. સૌ પાવપણાસનો. મંગલાણં ચ સૌવેસિમ. મંગલાણં ચ સૌવેસિમ. પડમં હવૈ મંગલમ. પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.